بلیٹن کے آغاز میں ہم بات کریں گے پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا آج آخری روز ہے۔ $3 ارب کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے پر بڑی پیش رفت متوقع ہے۔ $1.1 ارب کی قسط کے لیے سٹاف لیول معاہدہ ہونے کا امکان ہے۔ میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کے مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ IMF کا ایگزیکٹو بورڈ اپریل میں آخری قسط کی منظوری دے گا۔ IMF اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاس 15 اپریل سے واشنگٹن میں ہوں گے۔ پاکستان کی جانب سے نئے اور بڑے قرض پروگرام کے لیے درخواست دی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب معاشی ٹیم کے ہمراہ واشنگٹن کا دورہ کریں گے۔ 1 جولائی سے سندھ بلوچستان کے صارفین کے لیے گیس مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ سوئس سدرن گیس کمپنی نے اوگرا کو درخواست دے دی ہے۔ نئی اوسط گیس قیمت $1,740 مقرر کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ درخواست میں سوئس سدرن کا $79 ارب 63 کروڑ ریونیو شارٹ فال کا تخمینہ ہے۔ مقامی گیس کی مد میں ریونیو شارٹ فال کا تخمینہ $56 ارب 69 کروڑ لگایا گیا ہے۔ RLNG کے شارٹ فال کا تخمینہ $22 ارب 93 کروڑ 50 لاکھ ہے۔ اوگرا سوئس سدرن کی درخواست پر آج کراچی میں سماعت کرے گا۔ 20 مارچ کو کوئٹہ میں بھی سماعت ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ حکومت نے اجلاس کا ایجنڈا بھی جاری کر دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج 2 بجے ہوگا۔ پنجاب کے وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان اجلاس میں آئندہ 3 ماہ 1 اپریل سے 30 جون تک بجٹ پیش کریں گے۔ گزشتہ 8 ماہ کا استعمال شدہ بجٹ بھی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ 1 سے 30 مارچ کے 1 ماہ کے بجٹ کی منظوری پہلے ہی پنجاب اسمبلی سے لی جا چکی ہے۔ شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے فوجی جوانوں کو آبائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی شہید کی اسلام آباد، کیپٹن محمد احمد بدر کی تلا گنگ میں تدفین کی گئی۔ حوالدار صابر شہید کو ضلع خیبر، نائک خورشید کو ضلع لکی مروت میں سپرد خاک کیا گیا۔ سپاہی ناصر شہید کی پشاور، سپاہی راجہ شہید کو ہاٹ اور سپاہی ساجد کی ایبٹ آباد میں تدفین کی گئی۔ نماز جنازہ میں صدر مملکت آصف علی زرداری، آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ نے شرکت کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بیان میں کہا کہ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک میں دہشت گرد کارروائیاں کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ تفصیلات کے لیے اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر کی نماز جنازہ چکلالہ راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں صدر آصف زرداری، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ نے بھی شرکت کی، جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ سینئر فوجی اور سول افسران اور شہداء کے لواحقین سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاک فوج نے ہمیشہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے اصولوں کو برقرار رکھا ہے۔ پاک فوج نے ان پائیدار اصولوں کی روشنی میں دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ لڑی ہے۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرے بیٹوں کا خون راگا نہیں جائے گا اور ہم اس خون کا خراج لیں گے، ان سے سب سے خراج لیں گے۔ پاکستان نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو بھی ہمارے سردوں پہ یا ہمارے گھر میں آ کے یا ہمارے ملک میں آ کے جو بھی ٹیررزم کرے گا ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ نماز جنازہ کے بعد شہداء کی میتیں ان کے آبائی علاقوں میں روانہ کر دی گئیں۔ مخصوص سیاسی جماعت کا شہداء کی حرمت پر ایک بار پھر سے وار۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شمالی وزیرستان حملے کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا کیا گیا۔ سیاسی جماعت سے جڑے اکاؤنٹس نے شہداء کے خلاف بے حرمتی کی۔ عوامی رد عمل پر بے نامی اکاؤنٹس نے اپنی گھٹیا پوسٹ ڈیلیٹ کر دیں۔ مخصوص سیاسی جماعت کے شرپسند عناصر پہلے بھی شہداء کا تمخصر اڑا چکے ہیں۔ میاں والی ایئر بیس لسبیلا بلوچستان میں افسران کی شہادت پر مخصوص جماعت کے شرپسندوں نے مذاق اڑایا تھا۔ تفصیلات کے لیے جاوید بلوچ کی رپورٹ۔ شہداء کسی بھی قوم کا سرمایہ اور فخر ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے مخصوص سیاسی جماعت شہداء کے تقدس کو پامال کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت کا پرانا وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے مذموم سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے شہداء کو نشانہ بنایا۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے بزدلانہ وار کے نتیجے میں شہید ہونے والے آفیسرز اور جوانوں پر بھی مخصوص سیاسی جماعت سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے گھٹیا پروپیگنڈا جاری رکھا۔ عوام کی طرف سے شدید رد عمل آنے پر سیاسی جماعت سے جڑے بے نامی اکاؤنٹ نے اپنا گھٹیا پوسٹ بعد میں ڈیلیٹ کر دیا۔
मखसूस सियासी जमात के शरपसंद अनासर पहले भी शोधा का तमस्खर उड़ा चुके हैं। मियां वाली एयरबेस पर TTP के हमले पर भी मखसूस सियासी जमात की जानिब से एक मनफी और मुल्क मुखालिफ बयानिया सामने आया। 26 सितंबर 2022 को लसबेला बलूचिस्तान में फौज के अफसरान और जवानों की शहादत पर भी मखसूस जमात के शरपसंदों ने मजाक उड़ाया। फौज का हेलीकॉप्टर तबाह हो या अफसरान शहीद हो जाएं। मखसूस सियासी जमात का झूठा और बेबुनियाद बयानिया उनके पोशीदा अज़ाइम को बेनकाब करता है। वक्त आ गया है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की घटिया, गलीज और इखलाक से गिरे हुए अकाउंट्स के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करके मुतल्लिका लोगों को कड़ी सजाएं दी जाएं। हुकूमत का शोहदा की तस्दीक करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाक फौज के शोहदा का मजाक उड़ाने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। सोशल मीडिया पर शोहदा के खिलाफ मुहिम की मजम्मत करते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ देने वाले हमारे मोहसिन हैं। PTI की IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी थी। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने को यकीनी बनाए। वजीर इत्तलात अता तारिक का कहना है PTI ने शिमाली वज़ीरिस्तान हमले पर शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाई। किसी को शोहदा की तस्दीक करने की इजाज़त नहीं देंगे। शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं शिमाली वज़ीरिस्तान हमला का एक ऐसा जवाब देंगे कि याद रखा जाएगा। दहशतगर्द हमले की मजम्मत ही नहीं, जवाब भी देंगे। पूरी कौम इकट्ठी है और पाक फौज के साथ खड़ी है। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु की मुद्दत मुलाज़मत में 1 साल की तौसीक़ कर दी गई है। ज़राए कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयर चीफ की मुद्दत में 1 साल की तौसीक़ की मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आज कराची पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला के दौरे कराची के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात का इम्कान है। आपको बताते चलें कि वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आज कराची पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला के दौरे कराची के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात का इम्कान है। जंगे 65 के हीरो एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम की 11वीं बरसी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का खिराज अक़ीदत। MM आलम ने 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया था। लेजेंडरी पायलट ने 7 सितंबर 1965 को F-86 जेट पर कारनामा सरअंजाम दिया था। ISPR के मुताबिक MM आलम ने भारतीय फ़िज़ाइया के 5 जेट तैयारों को मार गिराने का शानदार कारनामा सरअंजाम दिया। MM आलम का रिकॉर्ड आज तक नाकाबिले तस्खीर है। MM आलम को शानदार कारकर्दगी पर सितारे जुर्रत से नवाजा गया। जंगी हीरो तवील अलालत के बाद 18 मार्च 2013 को कराची में खालिक़े हकीकी के हुज़ूर पेश हो गए थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से सदारती इंतखाब जीत लिया है। पुतिन 88% वोट लेकर 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब हो गए हैं। पुतिन 1999 से इक़्तिदार में हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रूस में पहली बार 29 इलाकों के वोटर्स ने ऑनलाइन हिस्सा लिया। रूस में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग 15 से 17 मार्च तक जारी रही। पोलिंग स्टेशन बंद होने तक 11 करोड़ 23 लाख वोटर्स में से 74% ने वोट डाला। सदारती इंतखाब में पहली बार खैरसोन और डोनेत्स्क दीगर 2 इलाकों से भी वोटिंग हुई। सबसे ज़्यादा चीचनिया में 96% वोटिंग हुई। रूस से बाहर दुनिया भर में 230 पोलिंग स्टेशन पर 1.25 लाख वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। व्लादिमीर पुतिन ने तीसरी आलमी जंग से खबरदार कर दिया। बोले, मगरबी फौजी यूक्रेन में दाखिल हुए तो तीसरी आलमी जंग होगी। कोई भी रूस का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी जीत रूस को मजबूत बनाएगी। सदारती इंतखाब में मुंतखब ना हुआ तो खून रेजी होगी। अमरीकी इलेक्शन में सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगा दी है। जो बाइडन को अमरीका का बदतरीन सदर करार दे दिया। ट्रंप ने कहा कि 5 नवंबर को मुल्क में अहम तारीख रकम होने जा रही है। अमरीका के सदारती इलेक्शन में मौजूदा सदर जो बाइडन और साबिक सदर ट्रंप के दरमियान मुकाबला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सूबे भर में कैदियों के लिए 3 माह सज़ा की मुआफ़ी और 155 कैदियों की रिहाई का इम्कान है। मरियम नवाज की सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत आमद। कैदी ख़वातीन के साथ रोज़ा अफ्तार किया। मरियम नवाज का कहना है पूरे पंजाब की जेलों में वीडियो कॉल की सहूलत बहुत जल्द फ्राहम कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत आमद। कैदी ख़वातीन के साथ रोज़ा इफ्तार किया। मरियम नवाज मेहमानों के साथ बैठने के बजाय कैदी ख़वातीन के साथ बैठ गयीं। खुद समोसे, पकोड़े, फल और खाना पेश किया। सेंट्रल जेल में पौधा भी लगाया। मजीद दरख्त लगाने की हिदायत भी की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने उस सेल का दौरा भी किया जहां उनके वालिद मोहम्मद नवाज शरीफ कैद के दौरान रहे। मरियम नवाज जेल में गुजरे वक्त की यादें ताज़ा करते हुए आपदीदा हो गईं।
वजीर आला ने जेल में मंशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मखसूस 20 बिस्तरों के अस्पताल का इफ्तिताह किया। कैदियों के लिए वीडियो कॉल की सहूलत का भी इफ्तिताह। सेंट्रल जेल लाहौर दुनिया भर में कैदियों के लिए वीडियो कॉल की सहूलत फराम करने वाली पहली जेल बन गई। मरीम नवाज ने जेल की किचन का दौरा किया, कैदियों के लिए तैयार खाने का मयार भी चेक किया। कैदी खवातीन से गुफ्तगू के दौरान वजीर आला ने एक कैदी के साथ मौजूद नन्ही बच्ची का हाथ पकड़ लिया, उसे खाने के बारे में पूछा। मरीम नवाज की हिदायत, मर्द कैदियों को 15,000 रुपए और कपड़े, जबकि खवातीन कैदियों को 15,000 रुपए, कपड़े और चूड़ियां दी गईं। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में कैदियों के लिए 3 माह सजा माफी और 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान भी किया। मुखय्यर हज़रात के इश्तराक से 15 करोड़ रुपए दीद अदायगी के बाद 155 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म से बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासरा तालिब इल्म की मुलाकात हुई। तालिब इल्म इकरामुल्लाह 2022 में सैलाब के दौरान खैमे से मिला था। शहबाज शरीफ ने तालिब इल्म का वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इकरामुल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश की थी। आज खुशी है कि इकरामुल्लाह लॉरेंस कॉलेज मरी में तालीम हासिल कर रहा है। वो अब पुरएतमाद है, फरमाबरदार और सुलझा हुआ तालिब इल्म बन चुका है। तालिब इल्म इकरामुल्लाह ने वज़ीर आज़म के इक़दाम को ज़िंदगी बदलने का वसीला करार दिया। शहबाज शरीफ ने इकरामुल्लाह को कलम और टैबलेट का तोहफ़ा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मलाइका बुखारी की मदद की अपील पर फौरी इक़दाम और मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। मलिका बुखारी की बहन ऑस्ट्रेलिया के हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं। मलिका बुखारी ने कहा कि डॉक्टर्स ने फैमिली को 24 घंटों का वक्त दिया है। मलिका बुखारी ने ट्वीट में फ़ौरन नोटिस लेने पर मरियम नवाज़ शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज़ ने ट्वीट पर कहा कि अल्लाह आपकी बहन को सेहत कामला अता फरमाए। इस्लामाबाद में चिकन की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। मुर्गी का गोश्त 650 से 750 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों की जानिब से मनमाने रेट्स पर शहरी परेशान हैं। हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब इस वक्त इस्लामाबाद की चिकन मार्केट में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। आयशा, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ हैं और क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है। अगर अशरे खुर्दनोश की बात की जाए तो उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन आज इस वक्त हम लोग चिकन मार्केट में मौजूद हैं और चिकन के रेट्स के हवाले से बताती चलूँ तो चिकन के रेट्स आज सुनकर हैरान और परेशान होना आम सी बात होगी। आज जो चिकन है उसकी कीमत, जिंदा मुर्गी की कीमत जो है वो 407 रुपये किलो बताई जा रही है, लेकिन जो गोश्त है उसकी कीमत 650 से 660 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर चिकन के रेट्स की बात की जा रही है तो आम मार्केट्स की बात करती चलूँ, सस्ते बाज़ार में आज 407 रुपये ज़िंदा मुर्गी का रेट है, लेकिन आम मार्केट्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आज जो चिकन का रेट है वो 450 से 460 रुपये ज़िंदा मुर्गी का रेट बताया जा रहा है और जो साफ़ी गोश्त है उसकी कीमत 720-730 रुपये फ़ी किलो बताई जा रही है। मनमाने रेट्स जो हैं उनकी वजह से आवाम शदीद परेशान नज़र आ रही है और यहाँ पर आने वाले जितने भी ख़रीदार हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो सरकारी रेट्स होते हैं उनके ऊपर कोई भी उनको चीज़ यहाँ पर मुयस्सर नहीं है। तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर मनमाने रेट्स लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम शदीद कशमकश का शिकार है। ख़रीदारों का जो रश है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर मार्केट में ख़रीदार आ रहे हैं और आवाम के साथ जो दुकानदार हैं वो भी हुकूमत से अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई पर फौरी काबू पाया जाए ताकि उनके लिए भी रोज़ी रोटी कमाना आसान हो सके। जी, रमज़ान की खुशियों को महंगाई की नज़र लग गई है। सब्जी और फल सब्जी मंडियों में भी महंगे फ़रोख्त होने लगे हैं। दुकानदारों ने हर चीज़ की कीमत में 20 से 30 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। गरीब आवाम कहती है कि सरकारी कीमतें भी हमारी जेबों पर भारी हैं। मज़ीद सूरत हाल हमारे नुमाइंदे आसिफ जहां से हम जानते हैं। जी बिल्कुल, रमज़ान की खुशियों को जो है महंगाई की नज़र लग गई है। रमज़ान के आने से पहले जो है शहरी काफ़ी खुश दिखाई देते हैं कि रमज़ान के आने की वजह से जो है काफ़ी खुशी आएगी, रहमतें आएगी, लेकिन जो महंगाई है वो खुशी ना रही। अगर हम बात करें महंगाई के हवाले से तो शहर भर में जो है हर चीज़ में महंगाई जो है हुआ है। अगर सब्ज़ी मंडी के हवाले से बात करें तो सब्ज़ी मंडी में सब्जियाँ भी जो है काफ़ी महंगी हो गई। अगर हम सरकारी रेट लिस्ट के हवाले से सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करें तो सरकारी रेट लिस्ट में सब्जियों की कीमतें जो है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उस कीमतें में भी जो है दुकानदार जो है
وہ اسی ریٹ پہ نہیں بیچتے اور بلکہ اپنی منمانی کرتے ہیں اور اپنی منمانی ریٹوں پر جو ہے سبزیاں بیچتے ہیں. اگر ہم سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو سبزیوں کی قیمتوں میں جو سرکاری ریٹ اس میں آلو کی قیمت ہے وہ تقریباً 50 سے 55 روپے ہے, لیکن یہاں پہ سبزی منڈی میں جو ہے وہ 70 سے 75 روپے تک جو ہے وہ فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. اگر پیاز کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو پیاز کی قیمت جو ہے وہ 165 روپے تک ہے, لیکن سبزی منڈی میں وہی قیمت جو ہے وہ تقریباً 180 سے 185 روپے تک جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے. اگر ہم یہاں پہ مانیٹرنگ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ کوئی سرکاری عملہ موجود نہیں ہے جو تاکہ وہ مانیٹرنگ کرے. یہاں پہ ہم نے شہریوں سے بات کی تو شہری کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک کمیٹی تشکیل دے جہاں پہ جو اس چیز کی مانیٹرنگ ہو, ایک جو ہے جو سرکاری ریٹ لسٹ ہے اس حساب پہ جو ہے اگر ہمیں چیزیں ملے تو ہمارے جو ہے کافی گزارا ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. رمضان میں شیڈول کے مطابق گیس فراہمی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں سحری کے وقت گیس آتی ہے نہ ہی افطاری کے وقت. شہریوں کی اذیت ناک زندگی سے ہمیں آگاہ کریں گی سمیہ خورشید اپنی اس رپورٹ میں. رمضان المبارک میں گیس کا شیڈول جاری ہوا مگر کراچی کے بہت سے علاقوں کی طرح لائنز ایریا میں گیس آ ہی نہیں رہی. مکین کہتے ہیں بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں. نہ دوپہر نہ شام نہ رات نہ کچھ بھی نہیں, کہیں بھی نہیں آ رہی, کوئی ٹائم نہیں ہے. ایک بیٹا کماتا ہے اس میں کرایہ بھرے یا لکڑیاں جلائیں یا ہوٹل سے کھانا لائے یا سلنڈر 350 والا بھرا کے لائیں, کیا کریں. شہریوں کا کہنا ہے مہنگائی میں سلنڈر اور لکڑیوں کے خرچے کے ساتھ بازار سے سحری اور افطاری خریدنا جیب پہ بھاری ہے. تقریباً کافی ٹائم ہو گیا گیس بالکل نہیں آ رہی ہے, 1 سال سے اوپر. اور مین چیز یہ ہے کہ اسی لین سے آگے روڈ کے اوپر جو کنیکشن ہے ہوٹل والوں کو دیا, ہوٹلوں کی گیس آ رہی ہے برابر, ہمارے علاقے کی نہیں آ رہی ہے پورے کی. 700 روپے کا بل آ رہا ہے, ہر مہینے بل بھر رہے ہیں. ہوتی نہیں ہے گیس, تو آپ چیک کر لیں, کسی سے پوچھ لیں, جتنے گھر ہیں یہاں کسی کے بھی نہیں آ رہی گیس. کراچی کے بہت سے علاقوں میں گیس پریشر کم آنے کی شکایت ایک طرف, مگر سحری اور افطاری میں بھی گیس نہ آنا شہریوں کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں. رمضان میں بھی شہریوں کو گیس جیسی سہولت میسر نہ آنا یہی ظاہر کرتا ہے کہ عوام کے مسائل حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں. کیمرہ مین شاہ امیر کے ساتھ سمیہ خورشید, نیو نیوز, کراچی. وفاقی حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی رقم 7.5 ارب روپے سے بڑھا کر 12.5 ارب روپے کرنے کے بعد سبسڈائز آئٹمز کے ڈھیر لگ گئے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سمیت 60,000 روپے آمدن ماہانہ آمدن والوں کو بھی سستی اشیاء ملنا شروع ہو گئی ہیں. سستی اشیاء کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اشرف مہتا. غریب اور مستحق افراد کو رمضان المبارک میں ریلیف دینے کے لیے وفاقی حکومت نے سبسڈی میں اضافہ کر دیا. سبسڈی ملنے کے بعد آٹا, گھی, چینی, دالوں سمیت 19 اشیاء سستے داموں فراہم کی جا رہی ہیں اور وافر مقدار میں موجود ہے. یکم رمضان سے اسپیشلی جو ہے وہ ہمارے جو یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن ہے انہوں نے حکومت پاکستان کی ہدایت پر یہ اسپیشلی آٹا سٹالز سٹور سے باہر لگوائے ہیں تاکہ عوام کو کوئی تنگی یا دشواری کا سامنا نہ ہو. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ بھی عام آدمی سستا آٹا اور دوسری اشیاء ملنے پر خوش اور وفاقی حکومت کو دعائیں دیتا نظر آ رہا ہے. اور بھی بہت خوش ہیں ہم کہ اللہ پاک ان کی بھی مدد کرے, انہوں نے غریبوں کا سوچا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز پر جن اشیاء پر سبسڈی دی جا رہی ہے ان میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1400 روپے کی بجائے 648 روپے, گھی 460 روپے کی بجائے 365 روپے فی کلو, کوکنگ آئل, چائے, بیسن, کھجور, سفید چنے سمیت دوسری اشیاء عام بازار سے 25 روپے سے 100 روپے تک سستی دستیاب ہے. کیمرہ مین طاہا کے ساتھ اشرف مہتاب, نیو نیوز, لاہور. جماعت اسلامی کراچی نے 2200 بچوں کو عید کی شاپنگ کرا دی. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں یتیم بچے کوئی معمولی بچے نہیں, ہماری خواہش تھی کہ یتیم بچے بھی ہمارے بچوں کی طرح عید کی خوشیاں منائیں. کراچی سے عبدالولی کی رپورٹ. کراچی کے نجی مال میں الخدمت کے تحت یتیم بچوں کو شاپنگ کرائی گئی. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں یتیم بچے کوئی عام بچے نہیں, ہمیں ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نسبت ہے ان یتیم بچوں کی, یہ معمولی بچے نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتامہ کی کفالت کرے گا, ان کی دیکھ بھال کرے گا, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں. امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا موجودہ حالات میں ہمیں غزہ کے بچوں کو بھی یاد رکھنا ہوگا. اس موقع پر میں اپنے غزہ کے ان بچوں کو بھی ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. 31,500 لوگ وہاں شہید کیے جا چکے ہیں, جس میں سے 25,000 سے زائد بچے ہیں یا عورتیں ہیں. سیکرٹری جنرل الخدمت پاکستان وقاص انجم کا کہنا تھا ہم نے 2200 بچوں کو شاپنگ کرانے کے لیے فی کس 6,500 روپے دیے ہیں. کیمرہ مین محمد نعمان خان کے ساتھ عبدالولی, نیو نیوز, کراچی. شاہینوں کے شہر سرگودا کی شان, سرگودا کی پہچان جامعہ مسجد اشرفیہ گول چوک 4 بڑے بازاروں کے سنگم پر واقع ہے اور فن تعمیر کا ایک اعلیٰ شاہکار ہے. اس بارے میں ہم مزید جانیں گے محمد عمران قرائے